దేవుడి నామத்தில் மைண்டாவதாக. மீண்டும் நாம் இந்த நாளில் தேவனுடைய சமூகத்தில் ஒன்று கூடியிருக்கிறோம். இந்நாளிலும் இந்த உபவாச தேவனுக்கு பிரியமாக இருக்கும்படியாக நம்மை நாமே தேவ சமூகத்தில் அர்ப்பணிப்போம். தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருந்தால் அது தேவனில் அறிக்கை செய்வோம். அவருடைய ரத்தத்தால் கழுவி சுத்திகரிக்கப்பட்டவர்களாக இதனால் உபவாச ஜெபத்திற்குள்ள கடந்து செல்வோம். இப்போது மௌனமாக நம்மை நாமே நிதானித்து ஆராய்ந்து பார்ப்போம். ஆமீன். நாம் நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்ட போது நம்முடைய பாவங்களை எல்லாவற்றையும் மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தை நீக்கி சுத்திகரித்து இதனால் உபவாச ஜெபத்தை நம்ம தகுதியாக மாற்றுமைக்காக தேவனை சோதரிப்போம். ஸோ தேவனை துதித்து இந்த உபவாச ஜெபத்தை ஆசீர்வதித்தபடியாக பிரார்த்தனை செய்வோம். ஆமீன். தேவன் நாமத்திற்கு மைண்டாவதாக. இப்போ தேவனை நாம் பாடி மகிமைப்படுத்துவோம். అనుక్షణం
இப்போ நான் ஜெபிப்போம். ఇప్పుడు మనం ప్రార్థిద్దాం. எங்களை அதிகமாக நேசித்து வழிநடத்த பரலோக பிதாவே, మమ్మల్ని ఎక్కువగా ప్రేమించి నడిపించు మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి. உமது பரிசுத்தமான நாமத்தை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். మీ పరిశుద్ధమైన నామానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము. நான் உங்கள் சமூகத்தில் ஒன்று கூடி ஆராதிக்க கிருபை தந்திரமே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ఈ దినం మీ సమూహంలో మేము ఒకటిగా చేరి మిమ్మల్ని స్తుతించి ఆరాధించడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము. இப்போது நம்முடைய வார்த்தை மூலம் பேசுவீராக. ఇప్పుడు మీ మాటల చేత మాతో మాట్లాడండి. அந்த வார்த்தை கேட்டு நாங்கள் அதன்படி வாழுங்கள் ஒருக்கு கிருபை தருவீராக. ఆ మాటలు విని ఆ మాటల ప్రకారం మేము ఒక్కొక్కరు జీవించడానికి మీ కృపను దయచేయండి. உம்மை நோக்கி நாங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு பிரார்த்தனை கேட்டு அதற்கு பதில் அளிப்பீராக. మీ వైపు చూసి మేము చేస్తున్న ప్రతి ప్రార్థన ఆలకించి మీరు మాకు జవాబు దయచేయండి. உமது கட்டில் அர்ப்பணிக்க தொடக்க முதல் முடிவு நிறைய மகிழ்ப்படுவீராக. మీ చేతులకు సమర్పిస్తున్నాం. ఆరంభం నుంచి ముగింపు వరకు మీరే మహిమ పొందుకోండి. சகல துதிகரமாகி அவற்றை உமக்கே செலுத்தினோம். సమస్త స్తుతి ఘనత మహిమలు మీకు ఒక్కరికే చెల్లిస్తున్నాము. மீட்பு ரட்சகருமாக இயேசு ஜெபங்கள் நல்ல பிதாவே. మోక్షముల రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ஆமீன். ఆమేన్. தேவநாமத்தில் மைண்டாவதாக. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. தேவநாமத்தில் மைண்டாவதாக. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ஸோ நாம் கடந்த சில வாரங்களாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மனம் திரும்ப சொன்ன காரியத்தை குறித்து நாம் பார்த்து வருகிறோம். మనము గత కొన్ని వారాలుగా యేసుక్రీస్తు వారు మారుమనసు పొందమని చెప్పిన కార్యం గురించి మనం చూస్తూ వస్తున్నాము. நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துடைய வருகை வெகு சமமாக இருக்கிறது. ఎందుకంటే మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి రాకడ అతి సమీపంగా ఉంది. நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்மை நாமே சீர்தூக்கி பார்த்து நாம் சரியான பாதையில் போக வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. ఎందుకంటే మనలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మనల్ని మనమే సరి చేసుకుని దేవుని యొక్క మార్గంలో మనం వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది. அப்போது நாம் இந்த உலகத்தில் நாம் ஆசீர்வாதமாக இருக்க முடியும். అప్పుడే మనము ఈ లోకంలో ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాము. அது மாத்திரமல்ல ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வரைக்கும் அவரோடு கூட நாம் அந்த பரலோக ராஜ்யத்துக்கு செல்ல முடியும். అది మాత్రం కాకుండా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి రాకడలో ఆయనతో పాటు మనము వెళ్ళగలుగుతాము. ஸோ போன வாரம் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, పోయిన వారం మనం ఏం చేశామంటే அநேகர் எப்படி இருப்பாங்க, தற்பெரியராக, அதாவது தன்னை குறித்து மாத்திரமே நினைப்பவர்களாக இருப்பார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம். అనేకులు స్వార్థ ప్రియులుగా ఉంటారు. వాళ్ళ గురించి మాత్రమే ఆలోచించే వారుగా ఉంటారని మనం చూశాము. இன்றைக்கு நாம் வேறு ஒரு காரியத்தை பார்ப்போம். మనం ఈ రోజు ఇంకొక కార్యాన్ని చూద్దాము. என்னோடு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். నాతో పాటు తీసుకోండి. மத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம். మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయం 17వ వచనం తీసుకుందాము. The book of Matthew chapter 4 verse 17. మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయం 17వ వచనము. యేసు పరలోక రాజ్యం సమీపించి ఉన్నది గనుక మారుమనసు పొందుడని చెప్పుచూ ప్రకటింప మొదలుపెట్టెను. ஸோ நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் மனம் திரும்ப வேண்டியது எவ்வளோ அவசியம் என்பதை புரிந்து கொண்டு நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும். మన జీవితంలో మారుమనసు పొందవలసింది ఎంత అవసరమని మనం తెలుసుకొని మనం మారుమనసు పొందాలి. ஏன்னா நாம் திரும்பும் போது தான் தேவன் நம்மிடத்தில் திரும்புவார். என்னிடத்தில் திரும்புங்கள், அப்போது நான் உங்களுக்கு திரும்புவேன் என்று சொல்கிறார். ఎందుకంటే మనం ఆయన తట్టు తిరిగితేనే ఆయన మన తట్టు తిరుగుతానని చెప్తున్నారు. அநேகருடைய வாழ்க்கையில் நான் இது மாதிரி இவ்வளோ நாள் ஜெபம் பண்ணுறேன், அவனுடைய ஜெபம் கேட்கப்படவில்லை என்று பல பேர் சொல்கிறாங்க. కానీ అనేకులు చెప్తూ ఉంటారు, మేము అనేక రోజులుగా ప్రార్థన చేస్తున్నాము, మాకు ఏది కూడా ఫలించలేదని చెప్తూ ఉంటారు. ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உள்ள குறைகள் என்ன என்பதை நாம் சீர்தூக்கி பார்க்கிறோமா, நம்மை நாம் சோய்த்து ஆராய்ந்து பார்க்கிறோமா? కానీ మన జీవితంలో ఉండే కొరతలను మనమే పరిశీలించి చూసుకుంటున్నామా? எனவே நம்மை நாம் சோய்த்து பார்ப்பது தான் நம்ம என்ன செய்யறோம், அந்த வசனங்களை நாம் தியானிக்கிறோம். మనము అలాగా పరిశోధించి చూడడానికి ఈ వాక్యాలన్నింటినీ కూడా మనము ధ్యానిస్తున్నాము. 2 தீமோத்தி 3ஆம் அதிகாரம் 1வது 2வது வசனத்தை பார்க்கும்போது, 2 తిమోతి 3వ అధ్యాయం 1-2 వచనాలు మనం చూసినట్లయితే, the book of 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 2. 2 తిమోతి 3వ అధ్యాయం 1-2 వచనాలు. கடைசி நாட்கள் கொடிய காலங்கள் வரும் என்று அறிவாயாக. అంత్య దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చునని మీరు ఎరుగుదురు. எப்படில் மனுஷர்கள் பணப்பிரியராக இருப்பார்கள். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம், பணப்பிரியரை குறித்து பார்க்க போகிறோம். మనుషులు ధనాపేక్ష గలవారే ఉంటారు. దాని గురించి మనం చూడబోతున్నాము. ஸோ இந்த உலகத்தில் அநேகர் எப்படி இருப்பாங்க, அது லவர்ஸ் ஆஃப் மணி, அதாவது உலகத்தில் உள்ள பணத்தின் மேல் ஒரு பிரியமுள்ளவர்களாக இருப்பார்கள். ఈ లోకంలో చాలా మంది ఈ లోకంలో ఉండే డబ్బుల మీద చాలా ఆశ కలిగిన వారుగా ఉంటారు. ஸோ அப்படிப்பட்டவர்கள் என்ன, யாருக்கு பிரியமா இருக்க முடியாது, தேவனுக்கு பிரியமாக இருக்க முடியாது. అలాంటి వారు ఎవరికి ఇష్టంగా ఉండలేరంటే దేవునికి ఇష్టంగా ఉండలేరు. எல்லாம் இந்த சரீரத்தில் நாம் இருந்தாலும் சரி, మనం இந்த சரீரத்தில் இருந்தாலும் சரி, ఈ శరీరంలో ఉన్నా సరే, இந்த சரீரத்தில் இல்லாமல் அந்த பரலோக ராஜ்யத்தில் நாம் ஆண்டவரோடு கூட இருந்தாலும் சரி, ఈ శరీరంలో లేకుండా మన పరలోక రాజ్యంలో దేవునితో కూడా ఉన్నా సరే, அவருக்கு பிரியமானதே நாம் செய்ய வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ఆయనకి ఇష్టమైనవి మాత్రమే మనం చేయాలి అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. அந்த பரலோக ராஜ்யத்தில் நாம் அவருக்கு பிரியமானதான் செய்வோம். ஏன்னா அங்கே அவருடைய ராஜ்யம் நடக்கிறது. అక్కడ పరలోక రాజ్యంలో ఆయనకి ఇష్టమైనది మాత్రమే చేస్తాం, ఎందుకంటే ఆయన అక్కడ రాజ్య పరిపాలన జరుగుతుంది. ஆனால் இங்கு நாம் தேவனுக்கு ஒரு பிரியமுள்ள வாழ்க்கை வாழ வேண்டியது மிக அவசியமாக இருக்கிறது. ఇక్కడ మనము దేవునికి ఇష్టమైన ఒక జీవితాన్ని జీవించవలసి
చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. எனவே இந்த பண ஆசை என்பது எவ்வளவு ஒரு பெரிதான பாவமாக இருக்கிறது என்பதை பார்க்க போகிறோம். ఈ ధనాపేక్ష అనేది ఎంత పెద్ద పాపంగా ఉందని మనం చూడబోతున్నాము. அது குறித்து சாலமன் என்ன சொல்கிறார் பார்ப்போம். దాని గురించి సలోమోను ఏం చెప్తున్నాడో చూద్దాము. The book of Proverbs chapter 23 verse 4 and 5. நீதிமொழிகள் 23ஆம் அதிகாரம் 4-5 வசனங்கள். సామెతల గ్రంథము 23వ అధ్యాయము 4-5 వచనాలు. The book of Proverbs chapter 23 verse 4 and 5. நீதிமொழிகள் 23ஆம் அதிகாரம் 4-5 வசனங்கள். తెలివి చేత దాని గదులు విలువగల రమ్యమైన సర్వ సంపదలతో నింపబడును. జ్ఞానం గలవాడు బలవంతుడుగా ఉండును. తెలివి గలవాడు శక్తివంతుడుగా ఉండును. ఐశ్వర్యం పొంద ప్రయాసపడకుము. నీకు అట్టి అభిప్రాయం కలిగినను దాన్ని విడిచిపెట్టుము. ஓகே, நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஐஸ்வர்யவானாக நாம் பிரயாசப்பட வேண்டாம், நம்முடைய சுய புத்தியை சார்ந்து கொள்ள வேண்டாம் என்று நமக்கு சொல்கிறார். మనము ఐశ్వర్యం సంపాదించడానికి మన సొబుద్ధిని మనము ఆధారం చేసుకోకూడదని ఆయన చెప్తున్నాడు. ஸோ அடுத்த வசனத்தை பார்க்கும்போது తర్వాత వచనాలు చూసినట్లయితే ఆ. నీవు దాని మీద దృష్టి నిలిపిన తోడనే అది లేకపోవును. నిశ్చయంగా అది రెక్కలు ధరించి ఎగిరిపోవును. పక్షిరాజు ఆకాశం ముందు ఎగిరిపోవునట్టు అది ఎగిరిపోవును. ஸோ உங்களுடைய மனசில் வந்து சில பேருக்கு சந்தேகம் இருக்கலாம், మీకు మనసులో కొంతమందికి సందేహం ఉండొచ్చు. அப்படி நாம் வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறது தப்பா அப்படின்னு கேட்கலாம். డబ్బులు సంపాదించేది తప్ప అని మీరు అనుకోవచ్చు. நாம் பிரயாசப்படுவது வேற, அந்த பணத்தின் மேல் ஒரு வெறியாக ஒரு இச்சையாக இருப்பது வேற. మనము ప్రయాసపడటము వేరు, ఆ డబ్బు మీద ఇచ్చతో ఒక కసితో ఉండటం వేరు. நாம் அந்த ஐஸ்வர்யம் ஆகிறதுக்கு நாம் அதிகமாக நாம் பிரயாசப்படுவோம், அதாவது தீவிரித்து இச்சை கொண்டு வாழும்போது మనము ఐశ్వర్యవంతులు అవ్వడానికి ఇచ్చతో మనము తీవ్రించి మనం ప్రయత్నం చేసినట్లయితే நாம் தண்டனைக்கு தப்ப மாட்டோம் என்று வேதம் நமக்கு சொல்கிறது. మనము శిక్షకు తప్పిపోమని పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకు చెప్తున్నది. நீதிமொழிகள் 28ஆம் அதிகாரம் 20வது வசனத்தை பார்க்கும்போது సామెతల గ్రంథము 28వ అధ్యాయము 20ஆம் వசனம். 20వ వచనం మనం చూసినట్లయితే The book of Proverbs chapter 28 verse 20. సామెతల గ్రంథము 28వ అధ్యాయము 20వ వచనం మనం చూద్దాం. இல்ல இரண்டாவது பகுதியை பார்க்கும்போது రెండవ భాగాన్ని మనం చూసినట్లయితే ஐஸ்வர்யவானாகிறதற்கு தீவிரிக்கிறவனோ ஆக்கினைக்கு தப்பான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ధనవంతుడగుటకు అతులుపడువాడు శిక్షనందకు గోడు అని చెప్పబడినది. ஸோ எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் ஐஸ்வர்யவானாகிறதுக்கு என்ன செய்யக்கூடாது? எப்படியாச்சும் நான் பெரிய பணக்காரன்னு நினைச்சு நம்ம தலைகீழ கூடாது. ఎలాగైనా మనం ఐశ్వర్యవంతులు అవ్వాలని, ధనవంతులు అవ్వాలని మనము ఎలాగైనా ప్రయాసపడాలని అనుకోకూడదు. அப்படி நாம் வாழும்போது అలా మనం జీవించినట్లయితే எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தில் பவுல் சொல்கிறார். ఎఫెసీయులు 5వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో పౌలు చెప్తున్నాడు. The book of Ephesians chapter 5 verse 5. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 5వ వచనము. వ్యభిచారి అయినను అపవిత్రుడైనను విగ్రహారాధికుడై ఉన్న లోబి అయినను క్రీస్తు యొక్కయు దేవుని యొక్కయు రాజ్యమునకు హక్కుదారుడు కాడు. எனவே இந்த விக்கிரக ஆராதனையாகிய அந்த பொருளாசை கொண்டவன் அந்த பரலோக ராஜ்யத்தில் போக முடியாது என்று பார்க்கிறோம். ఈ విగ్రహ ఆరాధన అయిన ఈ ధనాపేక్ష కలిగిన వారు పరలోక రాజ్యంలోనికి వెళ్ళలేరని మనం చూస్తున్నాము. இப்போது நாம் வந்து தேவனை விட்டு நம்ம ஒரு விக்கிரகத்தை நம்ம வந்து தொழுது விடுறது கிடையாது. ఇప్పుడు మన దేవుని విడిచిపెట్టి విగ్రహారాధన మనం చేయము. ஆனால் எப்படி ஒரு தேவனுக்கு தர வேண்டிய அந்த ஒரு முக்கியத்துவத்தை இந்த உலகத்தில் பணத்துக்கு தரும்போது நாம் என்ன செய்கிறோம்? நாம் ஒரு விக்கிரக ஆராதனைக்காக பொருள் மேல் பொருள் நாம் தெய்வமாக கொண்டு வழிபடுகிறோம். ఇప్పుడు మనం దేవునికి ఇవ్వవలసిన ప్రాముఖ్యతను మనము ధనానికి ఇచ్చినట్లయితే మనము దేవుని విడిచిపెట్టి ఆ యొక్క ధనం మీద మనము దాని విగ్రహారాధనగా మనము చేస్తున్నామని అర్థము. எனவே அப்படி நாம் பொருளாசை கொண்டு வாழும்போது அந்த பரலோக ராஜ்யத்தில் ஒருபோதும் நாம் பிரவேசிக்க முடியாது. ఇలాంటి ధనాపేక్ష కలిగి మనం జీవించినట్లయితే మనము ఎప్పుడు కూడా దేవుని రాజ్యానికి మనం ప్రవేశించలేము. ஸோ எனவே இந்த பொருளாசை நம்முடைய உள்ளத்தில் இராதபடிக்கு நாம் ஒவ்வொரு நாளும் மிக ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. ఈ ధనాపేక్ష మన మనసులో ఒక్కొక్క రోజు ఉందా లేదా అని మనం చూసుకోవాల్సింది చాలా అవసరము. அப்படின்னா இந்த பொருளாசைனா என்னங்கிறது நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுப்போம். ధనాపేక్ష అంటే ఏంటని మొదట మనం అర్థం చేసుకుందాము. இப்போ நம்ம ஒரு வியாபாரம் செய்கிறோம், ఒక వ్యాపారం మనం చేస్తున్నాము. அந்த வியாபாரம் செய்யும்போது நியாயமாக நாம் பணத்தை சம்பாதிப்பது தவறு அல்ல. ఆ వ్యాపారం చేసేటప్పుడు న్యాయంగా మనం డబ్బులు సంపాదించేది తప్పు కాదు. ஆனாலும் ஒரு பொய் சொல்லி நாம் தவறான காரியத்தை சரி என்று சொல்லி நாம் வந்து ஏமாற்று செய்யும்போது அது ஒரு பண ஆசை கொண்ட ஒரு வியாபாரமாக இருக்கிறது. మనము అబద్ధం చెప్పి ఒక తప్పుడు కార్యాన్ని సరైనదిగా చెప్పి మనం చేసినప్పుడు ఇది వ్యాపారము ధనాపేక్షగా ఉంటుంది. அப்படி நாம் செய்கிற வியாபாரத்தில் தேவன் நம்மோடு கூட இருக்க முடியாது. అప్పుడు మనం అలా చేస్తున్న వ్యాపారంలో దేవుడు మనకు తోడుగా ఉండడు. நமக்கு என்ன வேண்டும்? எப்படியாவது பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும். அதற்கு என்ன செய்கிறோம்? எதையாவது சொல்லி நம்ம என்ன செய்கிறோம்? வியாபாரம் செய்கிறோம். మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఎలాగైనా డబ్బులు సంపాదించాలి కాబట్టి ఏదైనా చెప్పి ఆ డబ్బులు మనం సంపాదిస్తున్నాము. இப்போ நான் வந்து ஒரு ఉదాహరణத்தை சொல்கிறேன். ఒక ఉదాహరణకు నేను చెప్తున్నాను. இப்போ சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீ கடை இருக்குது. చెన్నైలో ఒక టీ కొట్టు ఉంది. அந்த டீ கடையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீ வந்து 5 ரூபா தான், அதாவது விற்கிறாங்க. ఆ టీ షాప్ లో చూస్తే 5 రూపాయలే ఒక టీ.
இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் பாலில் என்ன விலை ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు పాలు చాలా రేట్ ఎక్కువైపోయింది. பால் வந்து பார்த்தா 10, அதாவது பல இடத்துல பார்த்தா டீ வந்து 10 ரூபா, அது 8 ரூபாலேருந்து 10 ரூபா வந்து விற்குது இப்போ. అనేక చోట్ల చూసినట్లయితే 8 రూపాయల నుంచి 10 రూపాయల వరకు ఉంటుంది టీ. ஆனால் அந்த கடையில் அந்த பாலில் கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஊற்ற மாட்டாங்க. தண்ணி ஊற்றாமல் நல்ல சூப்பரான டீ தருவாங்க. அந்த டீ குடிக்கிறது பல இடங்கள்லேருந்து அந்த டீ கடைக்கு வரும். అక్కడ కొట్టు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పాలలో నీళ్ళే పోయకుండా అయినా కూడా 5 రూపాయలకి ఆ టీ అమ్మేవాళ్ళు. ఆ టీ తాగడానికి అనేక ప్రాంతాల నుంచి అక్కడికి వచ్చి తాగేవాళ్ళు. அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்க, இந்த டீ குடிக்கிறதுக்கு பணம் கம்மியாக இருக்கிறது மட்டும் பெரிய காரியம் இல்லை, அதோட குவாலிட்டி இருக்குது. அதாவது நல்ல ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு டேஸ்ட்லையும் தராங்க, அது மட்டும் இல்லாமல் விலை குறைவாக தராங்க. అది మాట ఈ టీ తాగడానికి అది చాలా రేటు తక్కువ ఉందని కాదు, మంచి ఒక நல்ல டேஸ்ட், நல்ல ஒரு சுவாதம். మంచిగా ఇస్తున్నారు కాబట్టి అది చూడబడుతుంది. அப்படின்னா அவருடைய பேர் எங்கே வந்திருக்கு? யூடியூப்ல பார்த்தா பல இடங்கள் டிவியில் வர்ற மாதிரி அந்த அளவு பாப்புலராக இருக்கு. ఆయన టీ కొట్టు ఆయన పేరు చూసినట్లయితే యూట్యూబ్లో అనేక టీవీ ఛానల్లో వచ్చేటట్టుగా అయ్యిందనమాట. ஏன்னா அவர்கிட்ட கேட்டப்போ நீங்கள் இவ்வளோ கம்மியாக வைக்கிறீங்க, உங்களுக்கு லாபம் எப்படி வருது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. అప్పుడు ఆయన దగ్గర ప్రశ్న అడుగుతున్నారు, ఇంత లాభం తక్కువ వస్తుంది ఎలా మీరు వ్యాపారం చేస్తున్నారని అడుగుతున్నారు. அப்போ சொல்ல எனக்கு லாபம் வருது, ஆனால் அதிகமாக வராது, லாபம் வருது, நான் சாப்பிட்ற அளவு லாபம் வருது அப்படிங்கிறாரு. ఆయన లాభం వస్తుంది కానీ ఎక్కువగా రాదు, మా యొక్క అవసరానికి తగినట్టుగా వస్తుంది అని చెప్పారు. அது மாதிரி இன்னொரு வியாபாரத்தை நான் பார்த்தேன். అదే విధంగా ఇంకొక వ్యాపారాన్ని నేను చూశాను. அவங்க ஒரு ஹோட்டல் வச்சிருக்காங்க. వాళ్ళు ఒక హోటల్ పెట్టున్నారు. அந்த ஹோட்டல் என்ன செய்றாங்க, எங்கே இருக்குன்னா இங்கே ஜோலார்பேட்டைன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஜோலார்பேட்டைன்னு பார்த்தா வெள்ளூர் பக்கத்தில் ஒரு பெரிய ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் அது ஒட்டினாப்லேயே ஒரு பெரிய ஹோட்டல் வச்சிருக்காங்க. జ్వాలాపేట అని ఒక ఊరు ఉంది, అక్కడ వేలూరు పక్కన, అక్కడ రైల్వే స్టేషన్ పక్కన హోటల్ ఉంది. அது எப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா அந்த கர்நாடகா தமிழ்நாடு அந்த பார்டர், இப்போ எப்படி ஆந்திரா சென்னை அதுக்கு நடுவில் பார்டர் இருக்கோ அது மாதிரி ஒரு பார்டரான இடம் அது. అది ఎట్లాగా తమిళనాడు ఆంధ్ర బార్డర్ గా ఉంటుందో అలాగా கர்நாடகா. కర్ణాటకకి తమిళనాడుకి రాష్ట్రాలు రెండు పక్కన పక్కన ఉంటాయి. ஸோ அநேக ட்ரெயின் என்ன செய்யும், அங்கே ஸ்டாப் ஆகும். பல ட்ரெயின் வந்து என்ன செய்யும், பல இடத்துலேருந்து வந்து ஜனங்கள் வருவாங்க. ఆ ట్రైన్ అనేక ట్రైన్ల మార్గంలో వెళ్ళేవని అక్కడ ఆగుతాయి కాబట్టి చాలా ఊర్ల నుంచి వచ్చే వాళ్ళు అక్కడ వచ్చి ఆగుతారు, ఎక్కుతూ ఉంటారు. நார்த் இந்தியாவிலேருந்து பல இடங்களில் ஹிந்தி பேசுகிறவங்க, பல மொழி பேசுகிறவங்க அங்கே வந்து வருவாங்க. అంటే నార్త్ ఇండియా నుంచి హిందీ మాట్లాడే వాళ్ళు, అనేక భాషలు మాట్లాడే వాళ్ళందరూ కూడా ఆ మార్గంలో వస్తుంటారు. இல்லை ஒரு முக்கியமான காரியம் என்னன்னா, ఇందులో చెప్పబడే ముఖ్యమైన కార్యం பல ఏంటంటే வயசானவங்க வீட்டில் வச்சுக்க முடியல, ரொம்ப அவங்களுக்கு பார்த்தா வியாதி சரியில்லை, அவங்களுக்கு வந்து அவங்களால ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்கள కొంతమంది వృద్ధులు ఇంట్లో పెట్టుకోలేదు, వ్యాధిగ్రస్తులుగా ఉంటారు, వాళ్ళని గమనించుకోలేదు అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే அவங்க இந்த స్టేஷனை விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. ఆ స్టేషన్ లో విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతూ அவங்களுக்கு ఉంటారు. சாப்பிட்றது ஒன்றும் கிடையாது, கையில் பணம் கிடையாது, அப்படிப்பட்டவங்கள వాళ్ళకి ఆహారానికి ఏం ఉండదు, చేతిలో డబ్బులు ఉండదు, అలాంటి వారిని அது மட்டும் இல்லாமல் சில குழந்தைகளும் விட்டு போயிடுவாங்க. அதாவது சில வீட்டில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொன் குழந்தை இருக்கு, அந்த பெண் குழந்தை வேணாம்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தை விட்டு போயிடுவாங்க. కొంతమంది ఇళ్ళల్లో చూసినట్లయితే ఆడపిల్లలు ఉంటారు, ఆడపిల్లలు వాళ్ళని వద్దనుకొని ఆ రైల్వే స్టేషన్ లో విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஓட்டலாம்ல ஒரு ஹோட்டல் இருக்கு. ఆ రైల్వే స్టేషన్ పక్కనే ఆ యొక్క హోటల్ ఉంది. அந்த ஹோட்டலில் வர்ற அதாவது பார்த்தீங்கன்னா விதவைகள், ஏழைங்க, இது மாதிரி அனாதையாக இருக்க எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயாக சாப்பாடு போடுறாங்க. ఆ హోటల్ కి దగ్గరికి వచ్చే వారికి విధవలు, అనాథలు, ఇలాంటి ముసలి వాళ్ళకి వాళ్ళు ఉచితంగా ఆహారం పెడుతూ ఉంటారు. ஸோ அவங்கள்ட்ட கேட்டப்போ நீங்கள் எப்படி உங்களுக்கு லாபம், இப்படிலாம் நீங்கள் இவ்வளோ ஃப்ரீயாக தரீங்களா, எப்படி உங்களுக்கு லாபம் கிடைக்குது அப்படின்னு கேட்டபோது ఇలా మీరు వాళ్ళకి ఉచితంగా మీరు ఆహారం పెడుతున్నారు, ఎలా మీకు లాభం దొరుకుతుందని అడిగినప్పుడు அப்புறம் சொல்ல, நான் என்னுடைய மனைவி, அப்புறம் வந்து எனக்கு ஒரே ஒரு பையன் தான் இருக்கா, నాకు ఒక భార్య, నాకు ఒక కొడుకు మాత్రమే ఉన్నారు. நாங்கள் சாப்பாடு செய்யும்போது எல்லாருக்கும் சேர்ந்து சாப்பாடு வடிச்சிருவோம். మేము అన్నాలు భోజనం వండేటప్పుడు అందరికీ కలిపి మేము భోజనం వండుతాము. இப்போ 4 கிலோ வந்து இப்போ கோதுமாவு பண்ணி பரோட்டா பண்ணாலும் அவ்வளோதான் ஆகும், 6 கிலோ பண்ணாலும் அவ்வளோதான் செலவாகும், கேஸ்க்கு அவ்வளோதான் செலவாகும். 4 కిలో గోధుమ పిండి తీసి పరోటా చేసినా అదే ఖర్చు అవుతుంది, 6 కిలోలు వేసి చేసినా గ్యాస్ ఖర్చు కూడా అదే ఖర్చు అవుతుంది. ஸோ அதே மாதிரி ரைஸ் 4 கிலோ பண்ணாலும் சரி, 5 கிலோ பண்ணாலும் அதுதான் வித்தியாசம் வந்து ஜாஸ்தி வராது அப்படின்னு சொல்றாரு. అలాగే రైస్ కూడా 5 కిలోలు వేసినా 6 కిలోలు వేసినా ఒకేలాగానే ఉంటుంది, కానీ వ్యత్యాసం ఏమీ ఉండదు. எனவே அநேக ஏழைங்களுக்கு எங்கே தெரியும், அவங்க ஏழைங்க தெரியும், அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் முதல்ல அவங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டுருவோம், ஃப்ரீயாக சாப்பாடு போட்டுருவோம். మాకెవరెవరు పేదవాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు మాకు బాగా తెలుసు కాబట్టి మొదట వాళ్ళకి మేము ఆ భోజనం పెడుతూ ఉంటాము. சில பேர் பார்த்தா வயசானவங்களால வர முடியல, வீட்டில் வந்து ரொம்ப உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லும்போது பாத்திரம் கொண்டு வந்து அதில் சாப்பாடு வாங்கிட்டு போவோம். కొంతమంది ముసలి వాళ్ళు ఇంట్లో నుంచి రాలేరు అనే వాళ్ళకి, ఆరోగ్యం బాగలేదనే వాళ్ళకి ఇంట్లో నుంచి బాక్స్ తీసుకొచ్చి అందులో మేము అన్నం పెట్టి పంపిస్తాం వాళ్ళకి. இப்படி நாங்கள் அவங்களுக்குலாம் ஃப்ரீயாக தந்து மற்றவங்களுக்கு என்ன செய்கிறோம், சாப்பாடு 30 ரூபா 40 ரூபா தான் சாப்பாடு போடுறோம். ఇలాగ ఉచితంగా మేము అందరికీ ఇవ్వాలి కాబట్టి మేము 30 రూపాయలు 40 రూపాయలనే మేము ఈ అన్నం అమ్ముతున్నాము. ஆனால் எங்களுக்கு எந்த ஒரு கஷ்டம் இல்லாமல் லாபம் வருது. కానీ మాకు ఏ కష్టం లేకుండా మాకు లాభం వస్తుంది. இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, இவங்களும் வியாபாரம் செய்கிறாங்க. వాళ్ళు ఆలోచించండి, ఇక్కడ కూడా వాళ్ళు వ్యాపారం ஆனால் చేస్తున్నారు. வியாபாரம் செய்யும்போது நியாயத்தோட மக்கள் மேலே இறக்கம் வச்சுட்டு செய்கிறாங்க. వ్యాపారం చేసేటప్పుడు న్యాయంతో మనుషుల మీద కనికరంతో ఆ కార్యం వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ஸோ இப்படி ஒரு வியாபாரம் செய்யும்போது அந்த வியாபாரத்தை தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறார். ఇలాంటి వ్యాపారం చేసినప్పుడు దేవుడు ఆ వ్యాపారాన్ని ఆశీర్వదిస్తున్నారు. ஸோ இப்போ நீங்கள் படிச்சு பாருங்க, அந்த நீதிமொழி 28:20 என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, ఈ యొక్క సామెతల గ్రంథంలో 28:20 28 20 వచనంలో
ஐஸ்வர்யவானகிறது தீவி இருக்கிறவனும் ஆக்கினைக்கு தப்பான் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ధనవంతుడగుటకు అదురుపడువాడు శిక్షకు పాత్రుడవును అని చెప్పబడినది. அப்படின்னா பாருங்க, ஒருத்த ஹோட்டல் வச்சு நடத்துறாங்க, அவங்க பணம் சம்பாதிக்க தான் விரும்புறாங்க, ஆனா பணத்து மேல வெறியா இல்லை. அதை நம்மளை பொறுத்து వాళ్ళు హోటల్ పెట్టి వ్యాపారం చేస్తున్నారు, కానీ ఆ డబ్బుల మీద వాళ్ళు అదురుపడలేదు, ఎక్కువగా వాళ్ళు దాని మీద కసి ఉంచలేదు. ஸோ இப்போ ஒரு உதாரணம் மூலமாக இயேசு நமக்கு என்ன சொல்றாருன்னா பார்ப்போம். ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణ మూలంగా యేసుక్రీస్తు వారు మనకి ఏం చెప్తున్నారో మనం చూద్దాం. என்னோட எடுத்துங்க, నాతో పాటు తీసుకోండి. லூக்கா 12ஆம் அதிகாரத்தில் 15லேருந்து 21 படிப்போம். அந்த புக் ஆஃப் லூக் சாப்டர் 12 verse 15 to 21. லூக்கா 12ஆம் அதிகாரத்தில் 15லேருந்து 21 படிப்போம். లూకాసు వార్త 12వ అధ్యాయంలో 15 నుంచి 22 వరకు మనం చదువుతాము. లూకాసు వార్త 12వ అధ్యాయం 15 నుంచి 22 వచనాలు. మరియు ఆయన వారితో, మీరు ఏ విధమైన లోకమునకు ஓகே, இப்போ இயேசு வந்து இந்த ஜனங்களை பார்த்து சொல்றாரு. యేసుక్రీస్తు వారు జనులను చూసి చెప్తున్నారు. మరియు ఆయన వారితో, మీరు ఏ విధమైన లోకమునకు ఎడమీయక జాగ్రత్త పడుడి, ఒకని కలిమి విస్తరించిన వారి జీవమునకు మూలము కాదనెను. ஓகே, நீங்க இந்த உலகத்தை என்ன பொருளாசை கொண்டு இருக்காதீங்க. మీరు ఈ లోకంలో ధనాపేక్ష కలిగి ఉండవద్దు. ஏன்னா உனக்கு ஒருத்தனுக்கு எவ்வளவு ஆசை இருந்தாலும் அது அவனுக்கு ஜீவன் கிடையாது, அதனால அவனுக்கு அந்த நித்திய ஜீவன் போக முடியாது. ఒకరికి ఎంత ఆస్తి ఉన్నా కూడా విస్తరించినా కూడా అది వారి జీవమునకు మూలము కాదు అని చెప్తున్నాడు. அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு ஓமானத்தை சொல்றாரு. అని చెప్పి ఒక ఉపమానం చెప్తున్నారు. இப்போ 14லேருந்து படிப்போம். ఇప్పుడు 16 నుంచి చదువుతాము. మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానం చెప్పెను. ఒక ధనవంతుని భూమి సమృద్ధిగా పండెను. అప్పుడు అతడు, నా పంట సమకూర్చుకొనుటకు నాకు స్థలము చాలదు కనుక నేనేమి చేతునని తనలో తాను ఆలోచించుకొని, నేను ఇలాగు చేతును, నా కొట్లు విప్పి వాటికంటే గొప్ప వాటిని కట్టించి అందులో నా ధాన్యమంతటిని నా ఆస్తిని సమకూర్చుకొని, నా ప్రాణంతో ప్రాణమా, అనేక సంవత్సరములకు విస్తారమైన ఆస్తి నీకు సమకూర్చబడి ఉన్నది, సుఖించుము, తినుము, త్రాగుము, సంతోషించుమని చెప్పుకొందుననుకొనెను. ஓகே, இப்போ ஒருத்தன் என்ன செய்யறான் பாருங்க, ఇప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి. அவனுக்கு நிலம் வந்து நல்லா விளையுது, நல்லா பார்த்தா ரொம்ப சூப்பரா விளையுது. తన భూమి చాలా సమృద్ధిగా పండుతుంది. அப்போ அவன் என்ன நினைக்கிறான், இந்த ஆகாரத்தில் அந்த அதாவது இந்த தானியம் விளைஞ்ச தானியங்கள் வைக்கிறதுக்கு என்னோட களஞ்சியம் சின்னதாக இருக்கு, அதை உடச்சி பெருசாக கட்ட போகிறேன், அப்போ தான் எல்லா தானியத்தெல்லாம் கொண்டு வைக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறான். నాకు వచ్చిన ఈ పంటనంతా కూడా నేను సమకూర్చుకోవడానికి నేను పెట్టుండే కొట్టు చాలా చిన్నదిగా ఉంది కాబట్టి దాన్ని తీసివేసి పడగొట్టి నేను ఇంకా పెద్ద కొట్టు కట్టుకొని దాన్ని దాచిపెట్టుకోవాలని అనుకుంటున్నాడు. அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோட பிராணத்தை பார்த்து சொல்வேன், உனக்கு ரொம்ப ரொம்ப வருஷம் நான் சேர்த்து வச்சு கவலைப்படாத, நல்லா சந்தோஷமாக சாப்பிட்டு திருப்தியாக இருக்குன்னு சொல்லுவேன். అది మాత్రం కాకుండా నా ప్రాణం చూసి నేను చెప్తాను, విస్తారమైన ఆస్తి నీకు నేను సమకూర్చుకున్నాను, నువ్వు సుఖంగా ఉండు, తిను, త్రాగు, సంతోషంగా ఉండు చెప్తానని చెప్తున్నాను. இப்போ மனசில் 2 காரியம் இருக்கு. என்ன காரியம் இருக்கு? ఇప్పుడు అతని మనసులో 2 కార్యాలు ఉన్నాయి. ஒன்று, அவன்கிட்ட இருக்கிற பொருள் மேலே அது தனக்கு தான் அப்படின்ட்டு அது மேலே ஒரு இது இருக்கு, பிடிப்பு இருக்கு. వాళ్ళకుండే ఆ యొక్క వస్తువు ధనం మీద అది తమదే అనే ఒక హక్కు వాళ్ళకుంది. மற்றவங்களுக்கு அதை வந்து பகிர்ந்து கொடுக்கறதுக்கு மனசு இல்லை. ఇతరులకి దాన్ని పంచిపెట్టడానికి వాళ్ళకి మనసు లేదు. ஸோ இப்படி வந்து அந்த பொருள் மேலே ஆசை கொண்டு தனக்காக வாழ நினைச்ச போது ఆ యొక్క ధనం మీద ఆశపడి తన కొరకే అది కావాలి జీవించాలనుకున్నప్పుడు அவனை பார்த்து தேவன் என்ன சொல்றாரா? అతన్ని చూసి దేవుడు ఏం చెప్తున్నారు? இப்போ 20-21 படிப்போம். ఇప్పుడు 20 చదువుతాము. అయితే దేవుడు, వెర్రివాడా, ఈ రాత్రి నీ ప్రాణము నడుగుచున్నారు, నీవు సిద్ధపరచినవి ఎవరి బగునని అతనితో చెప్పెను. ஸோ நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்னன்னா, మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన நாம் కార్యం, கஷ்டப்பட்டு தலைகீழாக இருந்த பொருளை சம்பாதிச்சு வச்சாலும் நம்முடைய பிராணம் இன்றைக்கு இரவு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டால் நம்ம அந்த பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போக முடியுமா? போக முடியாது. அதுதான் நம்ம நினைத்து பார்க்க வேண்டும். మనం కష్టపడి ఎంత సంపాదించి సమకూర్చుకున్నా కూడా ఈ రాత్రి మన ప్రాణము అడిగినప్పుడు మనము ఎక్కడికి వెళ్తూ మనం సంపాదించినంత ఎవరిదవునని మనం ఆలోచించుకోవాలి. அதைத்தான் சாலமன் சொல்றாரு. అదే సలోమోను చెప్తున్నాడు. பிரசங்கி எடுத்துங்க, பிரசங்கியில ప్రసంగి గ్రంథం తీసుకోండి. பிரசங்கி 11ஆம் அதிகாரத்தில் 2வது வசனத்தை பார்ப்போம். ప్రసంగి గ్రంథము 11వ అధ్యాయంలో 2వ వచనాన్ని మనం చూద్దాము. த புக் ஆஃப் எக்லேசியஸ் சாப்டர் 11 verse 2. பிரசங்கி 11ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம். ప్రసంగి గ్రంథము 11వ అధ్యాయం 2వ వచనము. 7 பேருக்கும் 8 பேருக்கும் பங்கிட்டு கொடு, பூமியின் மேல் என்ன ஆபத்து நேடுமோ உனக்கு தெரியாது. 7గురికి 8 భాగమును పంచిపెట్టుము, భూమి మీద ఏమి కీడు జరుగునో నీ వెరుగువు. அப்படியே நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன ஆபத்து வரும்னு தெரியாது, பூமியில் எந்த ஆபத்து வரும்னு நமக்கு தெரியாது. మన జీవితంలో ఏ ఆపద వస్తుందో తెలియదు, భూమి మీద ఏ ఆపద వస్తుందో మనకు తెలియదు. இன்னைக்கு நைட் நம்ம தூங்குறோம், ఈ రోజు రాత్రి మనం పడుకుంటున్నాము, நாளைக்கு நம்ம ஜீவனோடு இருப்போமா இல்லையா நமக்கு தெரியாது. தேவனுடைய கிருபை இருந்தால் நாம் ஜீவனோடு இருப்போம். మనము జీవం కలిగి ఉంటామా లేమని మనకు తెలియదు. దేవుని యొక్క కృప ఉంటే మనం జీవితంలో ఉంటాము. ஸோ அப்படி நாம் இருக்கிற அந்த காலத்தில் நாம் எப்படி இருக்கு, நாம் சம்பாதித்த பொருள் நமக்கு என்று நினைத்து நாம் வாழ்கிறோமா, நாம் மற்றவர்களுக்கு தருவதற்கு நாம் ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா? మనం జీవిస్తున్న ఈ కాలంలో మనకున్నది మనకే అనుకుంటున్నామా, లేదు ఇతరులకు కూడా పంచిపెట్టడానికి మనం సిద్ధంగా ఉన్నామా? எனவே பரிசுத்த பவுல் மூலமாக தேவன் நமக்கு சொல்கிறார். పరిశుద్ధుడైన పౌలు మూలంగా దేవుడు మనకు చెప్తున్నారు. 1 தீமோத்தி 6ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். 1 తిమోతి 6వ అధ్యాయం తీసుకుందాము.
இதில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஐஸ்வர்யம் நம்ம இடத்தில் இருந்தால், ఈ మన జీవితంలో ఐశ్వర్యం మన దగ్గర ఉన్నట్లయితే, சில பேர் நினைக்கலாம் நான் ஒரு பெரிய டாட்டா பிர்லாவோ பெரிய பணக்காரன் இல்லைன்னு நினைக்கலாம் நீங்க. కొంతమంది అనుకోవచ్చు నేను టాటా బిర్లాలో పెద్ద ధనవంతుడు అనుకోవచ్చు. அப்படி இல்லை, உங்களுக்கு உங்களுடைய சாப்பாட்டுக்கு போக உங்களுக்கு பணம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க ஐஸ்வர்யவான் தான். అట్లా కాదు, మీ ఆహారానికి పోగా మీకు మిగిలి ఉన్నట్లయితే మీరు ఐశ్వర్యవంతులే. ஸோ அப்படி நாம் ஒரு ஐஸ்வர்யவானாக இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போது ఒక ఐశ్వర్యవంతుడిగా ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు நாம் எப்படி இருக்க வேண்டுமா? అతడు ఎలా ఉండాలంట? 17 19 படிப்போம். 1 தீமோத்தேயு 6 அதிகாரம் 17 19. మొదటి తిమోతి 6వ అధ్యాయం 17 నుంచి 19 వరకు చదువుదాం. The book of 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19. ఇహమందు ధనవంతులైన వారు గర్విష్ఠులు కాక, అస్థిరమైన ధనమునందు నమ్మిక ఉంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు. 1 minute. இல்லை என்ன சொல்ல, இதை முக்கியம் ஒவ்வொரு காரியத்தை நம்ம புரிஞ்சிட்டாதான் தேவன் நம்மள்ட்ட என்ன சொல்றான்னு புரிஞ்சுக்க நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనము ఒక్కొక్క భాగాన్ని మనము అర్థం చేసుకుంటేనే దేవుడు మనతో ఏం చెప్పబోతున్నారో మనకు అర్థమవుతుంది. இந்த உலகத்தில் நம்ம ஐஸ்வர்யவானாக இருக்கும்போது, நம்மள்ட்ட பணம் இருக்கும்போது, ఈ లోకంలో మనము ధనవంతులుగా ఉన్నప్పుడు, డబ్బులు మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు, அதனால நமக்கு என்ன வரணும்? முதல்ல கர்வம் வரக்கூடாது, பெருமை. நான் பாரு எவ்வளவு பெரிய ஆள் நினைச்சு கர்வம் வரக்கூடாது. దానివల్ల మొట్టమొదట మనకు గర్వం రాకూడదు. చెవుడు నేను గొప్ప వ్యక్తినని మనం అనుకోకూడదు. ஏனால் இந்த ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிற பலனை யார் தந்தது? தேவன் தந்தது என்பதை உணர்ந்தால் நமக்கு என்ன வரும்? மனத்தாழ்மை வரும். தேவனை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம். ఎందుకంటే ఈ ఐశ్వర్యం సంపాదించడానికి దేవుడే కృప చూపారు కాబట్టి నా వల్ల ఇది కాదని మనము గర్వించకుండా దేవునికి మనము ఆ మహిమ చెల్లిస్తాము. ஸோ முதலாம் கர்வம் இல்லாதபடி எப்படி இருக்கணும்? மனத்தாழ்மையோடு இருக்க வேண்டும். మనము గర్విష్ఠులు కాకుండా మనము దీనత్వం కలిగి ఉండాలి. ரெண்டாவது, ஸ்திரம் இல்லாத அஸ்திரமான இந்த ஐஸ்வர்யத்தில் நாம் நம்பிக்கை வைக்கக்கூடாது. స్థిరము కాని ఈ అస్థిరమైన ధనమునందు మనము నమ్మిక ఉంచకూడదు. ஆனால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டுமா? அடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. కానీ మనం ఏం చేయాలంటే తర్వాత వచనంలో చెప్పబడుతున్నది, ఆ. సుఖముగా అనుభవించుటకు సమస్తమును మనకు ధారాళముగా దయచేయు దేవుని యందే నమ్మిక ఉంచుట. நமக்கு சகல விதமான நன்மைகளை சம்பூர்ணமாக தந்து நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற அந்த தேவன் மேல் மாத்திரம் நாம் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும். మనకు సమస్త విధములైన మేలులను మనకు ధారాళముగా దయచేసే దేవుని యందే మనము నమ్మిక ఉంచాలి. அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் ஐஸ்வர்யம் நம்பிக்கை வைக்க கூடாது. ఈ లోకంలో ఉండే ధనం మీద మనము నమ్మకం ఉంచకూడదు. ஆனால் அந்த ஐஸ்வர்யத்தை தந்த தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும். ఆ ధనం ఇచ్చిన దేవుని మీద మనం నమ్మకం ఉంచాలి. நம்பிக்கை வைத்து நாம் என்ன செய்ய வேண்டுமா? మనం నమ్మకం ఉంచి మనం ఏం చేయాలంట? ఆ. వారు వాస్తవమైన జీవమును సంపాదించుకుని నిమిత్తము రాబో కాలమునకు మంచి పునాది తమ కొరకు వేసుకొనుచు మేలు చేయు వారు. ஓகே. ஸோ என்ன செய்ய வேண்டும்? வரப்போகிற காலத்தில் அதை நித்தியம் நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்காக, రాబో కాలము అంటే ఆ నిత్య జీవమును మనం పొందుకోవడానికి அதற்காக நாம் என்ன செய்யணும்? நல்ல ஒரு பொக்கிஷத்தை என்ன செய்யணும்? பரலோக ராஜ்யத்தில் சேர்த்து வைக்க வேண்டும். దాని కొరకైన ఒక మంచి నిధిని మనం అక్కడ చేర్చి పెట్టుకోవాలని அந்த చెప్తున్నాడు. அந்த பொக்கிஷம் சேர்த்து வைக்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டுமா? அதை இப்போ சொல்கிறார். ఆ యొక్క నిధిని మనం చేర్చుకోవడానికి మనం ఏం చేయాలంటే దాన్ని చెప్తున్నారు. ஆ. మేలు చేయు వారును సత్క్రియలు అను ధనము గల వారును நாம் மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும். మనం ఎదుటి వారికి మేలు చేయాలి. அது மட்டுமல்ல, நற்கிரியில் நாம் ஐஸ்வர்யவானாக இருக்க வேண்டும். మనం సత్క్రియల్లో ధనవంతులుగా ఉండాలి. ஆ. ఔదార్యము గల వారును தாராளமாக மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். ధారాళంగా మనం ఇతరులకు ఇవ్వాలి. அடுத்தது, తమ ధనములో ఇతరులకు పాలించు వారునై ఉండవలెను. ஸோ நம்மகிட்ட இருக்கிறது அநேகருக்கு கொடுத்து என்ன செய்யணும்? நம்ம சந்தோஷமாக எல்லா காரியத்தையும் செய்ய வேண்டும். మనకుండే దాంట్లో ధనములో మనం అందరికీ ఇచ్చి కూడా మనం సంతోషంగా ఉండాలి. அப்படின்னா நம்ம ஐஸ்வர்யவானாக தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கும் போது, మనల్ని ఐశ్వర్య ధనవంతులుగా దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించినప్పుడు இது எனக்கு என்னோட குடும்பத்துக்கான அப்படின்னு நினைச்சா நமக்கு ஐயோ. ఇది మనకు మన కుటుంబానికి మాత్రమే అని మనం అనుకున్నట్లయితే మనకు శ్రమ. அன்று ஆபிரகாமை பார்த்து தேவன் சொன்னார், అది అబ్రహాము చూసి దేవుడు చెప్పారు, நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன், நீ ஆசீர்வாதமாக இருப்பாய், நீ மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருப்பாய் என்று சொன்னார். నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను, నువ్వు ఎదుటి వారికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటావు అని చెప్పారు. ஆனால் நம்மிடத்தில் தேவன் தந்த அந்த செல்வம் யாருக்காக? நமக்காக அல்ல, மற்றவர்களுக்காக என்று நினைத்தால், దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ధనము మన కొరకు కాదు ఇతరులకు అని మనం అర్థం చేసుకుంటే, நாம் மற்றவருடைய நன்மை, மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்கிற காரியத்தை குறித்து யோசித்து அதன்படி நாம் வாழ்வோம். మనము ఎదుటి వారికి మేలు చేసే మంచి చేసే కార్యములను ఆలోచించి మనం దాని కొరకు జీవిస్తాము. ஸோ நாம் எப்படி இருக்க வேண்டுமா? మనము ఎలా ఉండాలంట? அதே 1 தீமோத்தேயு 6 அதிகாரத்தில் 6 8 படிப்போம். అదే మొదటి తిమోతి 6వ అధ్యాయంలో 6 నుంచి 8 వరకు చదువుదాము. ம். సంతృప్తి సహితమైన దైవభక్తి గొప్ప లాభ సాధనమై ఉన్నది. இந்த உலகத்தில் தேவன் நமக்கு என்ன தந்தாரோ அது போதும் என்ற திருப்தியோடு நாம் வாழ வேண்டியது உண்மையான தேவபக்தி என்று தேவன் நமக்கு சொல்கிறார். ఈ లోకంలో దేవుడు మనకి ఏమి ఇచ్చారో దానిపై మనం సంతృప్తి కలిగి జీవించడమే నిజమైన దైవభక్తి అని చెప్తున్నాడు. அடுத்ததாக తర్వాత మనం ఈ లోకంలోకి ఏమీ తేలేదు, దీనిలో నుండి ఏమీ తీసుకొని పోలేము. ஸோ இந்த உலகத்தில் நாம் எதையும் கொண்டு வரவில்லை. இந்த உலகத்தை விட்டு நாம் மறிக்கும் போது எதையுமே நம்மோடு கூட நாம் கொண்டு போக முடியாது. ఈ లోకానికి మనం ఏమీ రాలేదు, వెళ్ళేటప్పుడు కూడా మనం ఈ లోకంలో నుండి ఏమీ తీసుకొని పోలేము. எனவே நமக்கு நம்முடைய குடும்பத்தை நடத்துவதற்கு போதும் என்று இருந்தால் அதுக்கு நாம் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் நமக்கு சொல்கிறார். మనకి మన కుటుంబాన్ని జరిపించడానికి కావాల్సినవి ఉంటే దానితోనే సంతృప్తి కలిగి ఉండాలని దేవుడు చెప్తున్నాడు. எனவே நாம் கடைசியாக பார்க்க போகிறோம், ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறார்? మనము చివరిగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఏం చెప్తున్నారో
மத்தேயு 6ஆம் அதிகாரத்தில் 20-21 படிப்போம். మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయంలో 20-21 వచనాన్ని మనం చదువుతాము. மத்தேயு 6ஆம் அதிகாரம் 20-21. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం 20-21. పరలోకమందు మీ కొరకు ధనమును కూర్చుకొనుడి. అచ్చట చెమటైనను తుప్పునైనను దాన్ని తినివేయుదు. దొంగలు కన్నము వేసి దొంగిలరు. నీ ధనం ఎక్కడ నుండునో అక్కడనే నీ హృదయము ఉండును. ஸோ நம்ம அந்த பரலோக ராஜ்யத்தில் பொக்கிஷத்தை சேர்த்து வைப்பதற்கு நாம் பிரயாசப்படும் போது ఆ పరలోకంలో మనము ధనాన్ని సమకూర్చుకోవడానికి మనం ప్రయాసపడినప్పుడు நம்முடைய இருதயம் எங்க இருக்கோ அந்த பரலோக ராஜ்யத்தில் இருக்கும் நம்ம. మన యొక్క హృదయం ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఆ పరలోక రాజ్యం మీదనే ఉంటుంది. ஆனால் நம்முடைய பொக்கிஷத்தை நாம் இங்கே சேர்த்து வைக்கும்போது நம்முடைய இதயம் எங்க இருக்கும்? இந்த உலகத்தை தான் இருக்கும். మనం అదే మన యొక్క ధనాన్ని మనము ఈ భూమి మీద మనం సమకూర్చుకున్నట్లయితే మన హృదయం కూడా దాని మీదనే ఉంటుంది. எனவே இந்த உலகம் யாருடைய கையில் இருக்கு? சாத்தானுடைய கையில் இருக்கு. ఈ లోకము ఎవరి చేతిలో ఉంది? సాతాను చేతిలో ఉంది. ஸோ இந்த அநீதியான உலகத்துல நமக்கு கையில் இருக்கிறது எப்படி? இது அநீதியான பொருளாக இருக்கிறது. ఈ అనీతియైన ఈ లోకంలో మన చేతిలో ఉండే ధనము అనీతి స్త్రీగా ఉన్నది. இந்த அநீதியான பொருள் மூலமாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? நீதியான காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் நமக்கு சொல்கிறார். ఈ అనీతి గల ఈ ధనముతో మనము నీతి గల కార్యాలు చేయాలని దేవుడు మనకు చెప్తున్నాడు. லூக்கா 16ஆம் அதிகாரம் 9-11 படிக்கும்போது லூக்கா లూకా సువార్త 9వ అధ్యాయం 16ஆம் அதிகாரம் லூக்கா 16ஆம் அதிகாரத்தில் లూకా సువార్త 16వ అధ్యాయం 9-11 படிப்போம். The book of Luke chapter 16 verse 9-11. 9 నుంచి 11 వరకు మనం చదువుతాము. లూకా సువార్త 16వ అధ్యాయం 9 నుంచి 11 వరకు. అన్యాయపు సిరి వలన మీకు స్నేహితులను సంపాదించుకొనుడి. ఎందుకనగా ఆ సిరి మిమ్మును వదిలిపోవునప్పుడు వారు నిత్యమైన నివాసులలో మిమ్మును చేర్చుకొందురని మీతో చెప్పుచున్నాను. ஸோ ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு சொல்கிறார், ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మనకు చెప్తున్నారు, நாம் மரிக்கும் போது அந்த பரலோக ராஜ்யத்தில் நம்மை ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? இந்த அநீதியான உலக பொருளால் நாம் சிநேகிதரை சம்பாதிக்க வேண்டும். మనం మరణించినప్పుడు ఆ నిత్య రాజ్యంలో మనల్ని చేర్చుకోవడానికి మనం ఏం చేయాలంటే ఈ అన్యాయపు సిరి వలన మనము స్నేహితులను సంపాదించుకోవాలి. சாப்பிட்டால் சிநேகிதர் சம்பாதிக்கணும்னு அர்த்தம். ఈ స్నేహితులను సంపాదించుకోవడం అంటే ఏమర్థం? நாம் மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்யும் போது మనం ఇతరులకు మేలు చేసినప్పుడు அவர்கள் தேவனை மகிழ்படுத்துகிறார்கள். వాళ్ళు దేవుని మహిమపరుస్తున్నారు. நாம் உதவி செய்யும் போது அவர்கள் நமக்காக பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். వాళ్ళకి మనం సహాయం చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు మన కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నారు. அவர்கள் நமக்கு எப்படியாக மாறுகிறார்கள்? சிநேகிதராக மாறுகிறார்கள். అప్పుడు వాళ్ళు మనకి స్నేహితులుగా ఎలా మారుతున్నారు? స్నేహితులుగా ஸோ మారుతున్నారు. நாம் మற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யும் போது அவர்கள் நமக்காக பிரார்த்தனை செய்யும் போது நம்முடைய பொக்கிஷம் எங்கே இருக்கு? பரலோக ராஜ்யத்தில் இருக்கு. మనము ఇతరుల కొరకు సహాయం చేసినప్పుడు వాళ్ళు మన కొరకు ప్రార్థించినప్పుడు మన యొక్క ధనము పరలోక రాజ్యంలో ఉన్నది. அடுத்தது 10:11 படிப்போம். ఇప్పుడు 10, 11 చదువుతాము. మిక్కిలి కొంచెంలో నమ్మకంగా ఉండువాడు ఎక్కువలోనూ నమ్మకంగా ఉండును. మిక్కిలి కొంచెంలో అన్యాయంగా ఉండువాడు ఎక్కువలోనూ అన్యాయంగా ఉండును. కాబట్టి మీరు అన్యాయపు సిరి విషయంలో నమ్మకంగా ఉండని ఎడల సత్యమైన ధనమును ఎవరు మీ వశము చేయును. எனவே கடைசியாக ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு என்ன எச்சரிப்பு தருகிறார்? చివరిగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మనకి ఏ హెచ్చరిక చేస్తున్నారు? இந்த அநீதியான இந்த உலகத்தில் இந்த அநீதியான உலக பொருளை குறித்து நாம் உண்மையாக இராவிட்டால் ఈ అన్యాయమైన ఈ లోకంలో ఈ అన్యాయమైన సిరిలో మనము న్యాయస్తులుగా లేకపోతే யார் உங்களை இந்த பரலோக ராஜ்யத்திற்கு வந்து ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்று நம்மை பார்த்து கேட்கிறார். ఎవరు ఆ పరలోక రాజ్యంలో మిమ్మల్ని అంగీకరిస్తారని మనల్ని చూసి అడుగుతున్నాడు. எனவே இன்றைக்கு நாம் என்ன பார்த்தோம்? ఈ రోజు మనం ఏం చూసాము? நம்முடைய வாழ்க்கையில் மனம் திரும்ப வேண்டியது மிக அவசியமாக இருக்கிறது. మన జీవితంలో మారుమనసు పొందవలసింది చాలా అవసరము. நம்முடைய வாழ்க்கையில் அநேக காரியங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டியது அவசியமாக இருக்கு. మన జీవితంలో అనేక కార్యాలు మనము మారుమనసు పొందవలసిన అవసరం ఉంది. ஸோ அநேகர் வந்து பணப்பிரியராக இந்த உலகத்தில் உள்ள இந்த ஐஸ்வர்யத்தினால் பிரியராக இருந்து என்ன செய்றாங்க? தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறார்கள். ఈ లోకంలో అనేక మంది ఐశ్వర్యం మీద ధనం మీద ఆశ కలిగిన వాళ్ళుగా దేవునికి ఇష్టం లేని ఒక జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉన్నారు. எனவே இந்த பணம் இந்த உலகத்தை விட ஐஸ்வர்யம் நமக்கு வேணுதா? ఈ ఐశ్వర్యము ధనము మనకు కావాల్సిందే. ஆனால் அந்த ஐஸ்வர்யம் மேல் என்ன செய்யணும்? நாம் இச்சை கொண்டவர்களாக இருக்கக்கூடாது. ఆ ఐశ్వర్యం మీద మనము దురాశ కలిగిన వారుగా ఉండకూడదు. ஸோ இந்த ஐஸ்வர்யவாதத்தை நாம் தீவிரித்தால் நாம் தண்டனைக்கு தப்ப மாட்டோம் என்று தேவன் நமக்கு சொல்கிறார். మనము ధనవంతులకు అదురుపడినట్లయితే మనం శిక్షను తప్పించుకోలేమని చెప్పబడుతున్నది. ஸோ இந்த பொருளாசை கொண்டு நாம் வாழும்போது அந்த பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியாது என்பதை நமக்கு பவுல் வெளிப்படுத்துகிறார். ఈ ధనాపేక్ష కలిగి మనం జీవించినట్లయితే ఆ పరలోక రాజ్యంలో మనం వెళ్ళలేమని పౌలు మనకి హెచ్చరిస్తున్నాడు. நம்ம ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம். எப்படி வந்து ஒரு ஐஸ்வர்யம் என்ன செஞ்சா தன்னோட நிலத்தில் நல்லா விளைஞ்சது. మనం ఒక ఉదాహరణ చూసాము. ఒక ధనవంతుడు తన పంట పొలం బాగా పండింది. அதில் உள்ளதை மற்றவர்களுக்கு தருவதற்கு மனசு இல்லை. అతను పండిన ఆ పంటలో ఎదుటి వారికి ఇవ్వడానికి తనకు మనసు లేదు. தனக்கு எல்லாவற்றையும் சேர்த்து வைக்க விரும்பினார். తన కొరకే అన్ని సమకూర్చుకోవడానికి అతను ఇష్టపడ్డాడు. ஸோ அவனை பார்த்து தேவன் சொன்னார், అతన్ని చూసి దేవుడు చెప్తున్నాడు, மதிகடனை இன்றைக்கு இரவு உன்னுடைய பிராணம் உன்னிடத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டால் நீ வைத்திருக்கலாம் யாருக்கு சொந்தமாகுன்னு கேட்டார். వెర్రివాడా, ఈ రోజు నీ రాత్రి నీ ప్రాణం అడిగితే నువ్వు సమకూర్చినవన్నీ కూడా ఎవరిదవును అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు.
எனவே நம்மிடத்தில் இருக்கிற இந்த பொக்கிஷத்தின் மூலமாக அந்த பரலோக ராஜ்யத்தில் நம்மை தேவன் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? இந்த அநீதியான உலகப் பொருள் மூலமாக நீதியான காரியத்தை செய்ய வேண்டும். మనము మన దగ్గర ఉండే ఈ ఐశ్వర్యం ద్వారా మనము ఈ అస్థిరమైన ధనం ద్వారా స్థిరమైన పరలోక రాజ్యంలో మనకి మన పునాది మనం వేసుకోవాలి. நாம் நம்மிடத்தில் தேவன் தந்த இந்த அநீதியான உலகப் பொருள் மூலமாக దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఈ అన్యాయమైన ఈ లోక సిరి వలన நீதியான காரியத்தை செய்து నీతికరమైన కార్యాలు చేసి அந்த பரலோக ராஜ்யத்தில் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? பொக்கிஷத்தை அங்கு சேர்த்து வைக்க ఆ வேண்டும். పరలోక రాజ్యంలో మనల్ని అంగీకరించే విధంగా ఆ పరలోక రాజ్యంలో మనము మన యొక్క ధనాన్ని నిధిని మనము సమకూర్చుకోవాలి. ஏனால் இந்த உலகத்தில் உள்ள ஐஸ்வர்யம் ஸ்திரமற்றது, அதாவது அது நிலையானது அல்ல. ఎందుకంటే ఈ లోకంలో ఉన్నది అస్థిరమైనది ధనము. எனவே இந்த நிலையில்லாத இந்த ஐஸ்வர்யம் நாம் நம்பிக்கை வைக்காதபடிக்கு ఈ యొక్క స్థిరము కాని ఈ యొక్క ధనం మీద మనము నమ్మకం ఉంచుకుంటాం. தேவன் மேல் மாத்திரம் நம் நம்பிக்கை வைத்து దేవుని మీద మాత్రం మనం నమ్మకం ఉంచి நான் நன்மை செய்ய வேண்டும், మనం మేలు చేయాలి, நற்கிரி செய்ய வேண்டும், సత్క్రియలు చేయాలి, நாம் உதார குணமுள்ளவர்களுக்கு அநேகருக்கு நாம் உதவி செய்ய வேண்டும். మనం ఔదార్యంగా అనేకులకు మనం సహాయం చేయాలి. அப்படி நாம் செய்யும் போது అలా మనం చేసినప్పుడు அந்த பரலோக ராஜ்யம் சொல்கிறார், இந்த நீதியான உலக பொருளை குறித்து நீங்கள் உண்மையாக இருக்கிற காரணம் நான் உங்களை அந்த பரலோக சேர்த்துக் கொள்வேன் என்று சொல்கிறார். అప్పుడు దేవుడు చెప్తున్నాడు మనల్ని ఈ యొక్క అన్యాయమైన సిరి వలన మీరు ఇట్లాగ இந்த அநீதியான உலக பொருளை குறித்து நீங்கள் உண்மையாக இருக்கிற காரணத்தினால் ఈ అన్యాయపు సిరి వలన మీరు నమ్మకంగా నిజత్వంగా ఉన్నారు కాబట్టి அந்த பரலோக ராஜ்யத்தில் உங்களை நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் என்று ఆ சொல்கிறார். పరలోక రాజ్యంలో మిమ్మల్ని అంగీకరిస్తానని చెప్తున్నాడు. அப்படின்னா இந்த காரணம் நம்ம என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், అంటే ఈ కార్యం మనము ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే இந்த அநீதியான உலக பொருளை குறித்து நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? உண்மையாக இருந்து நீதியான காரியத்தை செய்ய வேண்டும். ఈ అన్యాయపు సిరిలో మనము నమ్మకస్తులుగా ఉండి నీతి కార్యాలు మనము చేయాలి. ஸோ இப்படி நாம் செய்யும் போது ఇలాగ మనం చేసినట్లయితే நாம் மனம் திரும்புகிறோம். మనం మారు మనసు పొందుతాము. தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையை எதிர்பார்க்கிற காரியத்தை நாம் செய்கிறோம். దేవుడు మన జీవితంలో ఎదురు చూసే కార్యాలు మనము చేస్తున్నాము. இன்றைக்கு நாம் தேவனை நோக்கி நாம் பிரார்த்தனை செய்வோம். ఈ రోజు మన దేవుని చూసి ప్రార్థిద్దాము. ஆனால் இந்த வாழ்க்கையில் நான் எனக்காக என்னுடைய குடும்பத்திற்காக வாழ்ந்தது போதும். ప్రభువా నా జీవితంలో నా కొరకు నా కుటుంబం కొరకు జీవించిన దినములు చాలు. எனவே இந்த பொக்கிஷத்தை நான் பரலோக ராஜ்யத்தில் சேர்த்து வைக்கும் போது ఈ యొక్క నిధిని నేను ఆ పరలోక రాజ్యంలో నేను చేర్చి పెట్టినప్పుడు அந்த பரலோக ராஜ்யத்தில் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக நீர் எங்கள் மேல் இரக்கமாக இருப்பேன் என்பதை உணர்ந்து கொண்டு ఆ పరలోక రాజ్యానికి నన్ను మీరు అంగీకరించే విధంగా నా మీద కనికరం కలిగి ఉన్నారని నేను గ్రహించుకొని எனக்கு தந்த ஆசீர்வாதத்தின்படி நாங்கள் அநேகருக்கு உதவி செய்ய வைத்தார். నాకు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదంతో నేను అనేకులకు సహాయం చేయడానికి మీరు కృపనివ్వండి. நாங்கள் பொருளாசை கொண்டு தேவனுக்கு விரோதமான வாழ்க்கை வாழாதபடி கிருபைத்தார். మేము ధనాపేక్ష కలిగి మీకు విరోధమైన జీవితం జీవించకుండా మాకు కృపనివ్వండి. எங்களுடைய வாழ்க்கை உமக்கு பிரியமாக இருக்க கிருபைத்தார். మా యొక్క జీవితము మీకు ప్రియంగా ఉండడానికి సహాయం చేయండి. தாவீது தன்னுடைய சங்கீதத்தில் தேவனை நோக்கி பிரார்த்தனை செய்கிறார். దావీదు తన కీర్తనలో దేవుని చూసి ప్రార్థిస్తున్నాడు. உமக்கு பிரியமானதை செய்வதற்கு எனக்கு போதித்தருளும். మీకు ఇష్టమైనది నేను చేయడానికి నాకు బోధించండి. நீரே என்னுடைய தேவன், మీరే నా దేవుడు. உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியான என்னை சரியான பலன் நடத்துவாராக என்று. మీ యొక్క పరిశుద్ధాత్ముడు నన్ను మంచి మార్గంలో నడిపించును. எனவே நாம் அனுதினம் அதை அப்படி நாம் தேவனை நோக்கி நாம் பிரார்த்தனை செய்யும் போது మనము అనుదినము ఇలాంటి ప్రార్థన మనం చేసినట్లయితే நம்முடைய வாழ்க்கை தேவனுக்கு ஒரு பிரியமுள்ள ஒரு வாழ்க்கையாக மாறிவிடும். మన యొక్క జీవితము దేవునికి ప్రీతికరమైన ఒక జీవితంగా మారుతుంది. ஆமென். ఆమేన్. ஸோ இன்று கேட்ட வார்த்தையின்படி நாம் நம்மை அர்ப்பணிப்போம். మనం విన్న మాటల ప్రకారంగా మనల్ని మనమే సమర్పిద్దాము. பிறகு தேசத்திற்காக ஜெயிப்போம். తర్వాత మన దేశం కొరకు ప్రార్థిద్దాము. பிறகு நம்முடைய ஊழியர்களுக்காக தேவன் நமக்கு தந்த ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்காக நாம் ஜெபிப்போம். మనము పరిచర్య కొరకు మనకి ఇచ్చిన ఒక్కొక్క కుటుంబాల కొరకు మనం ప్రార్థిద్దాము. ஆமென். ఆమేన్. స్తోత్రం నాన్న, పరిశుద్ధుడ, ప్రేమగల తండ్రి, కృపగల దేవ, మహోన్నతుడా, మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నాన్న. ఇదిగో నన్ను దినం కూడా రాజా నాన్న మాతో మాట్లాడినందుకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. అవును తండ్రి రాజా, ఇదిగో నాన్న ప్రతి ఒక్క రాజ్యం సమీపించి ఉన్నది, మారు మనసు పొందుడి అని రాజా మీరు చెప్పిన మాట ప్రకారంగా నాన్న మేము ఏ ఏ విషయాలు మారు మనసు పొందాలో రాజా మాతో నాన్న వారం మాట్లాడుతున్నారు ప్రభా. అయ్యా మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం రాజా. ఈ దినం కూడా రాజా అయ్యా తండ్రి రాజా ధనాపేక్ష గురించి మాట్లాడారు ప్రభా. అయ్యా తండ్రి రాజా మేము నాన్న ఈ లోకంలో నాన్న ఎటువంటి వారుగా ఉండాలో మాతో మాట్లాడారు ప్రభా. అయ్యా మేము ధనాపేక్ష కలిగి నాన్న మాకే నాన్న రాజా మేము ప్రయోజనకారులుగా ఉండకుండా రాజా అయ్యా మాకుండే ధనం ద్వారా నాన్న రాజా అయ్యా అన్నపానములు కలిగి నాన్న వస్త్రములు కలిగి నాన్న మేము ఉన్నట్లయితే అయ్యా తండ్రి రాజా మేము ధనవంతులమే అని మాతో మాట్లాడారు ప్రభా. అనేక నాన్న నుంచి సంఘటనల ద్వారా ఉదాహరణల ద్వారా మాతో మాట్లాడారు ప్రభా. అవునయ్యా తండ్రి రాజా ఉన్నవి చాలు అనుకొని వాటిలో సంతృప్తి కలిగి మేము జీవించడానికి సహాయం చేయండి ప్రభా. అయ్యా తండ్రి రాజా మాలో ఉన్నది రాజా మాకు చాలు అనుకొని రాజా మేము గర్విష్ఠులు కాకుండా రాజా ఇదిగో నాన్న తండ్రి రాజా స్థిరము కాని రాజా ఆ స్థిరమైన ధనములో నాన్న రాజా ఆ పరలోక రాజ్యంలో నాన్న మేము నిధిని సమకూర్చుకోవడానికి కృపను దయచేయండి రాజా. అయ్యా తండ్రి రాజా మేము నాన్న మేలు చేయవారుగాను అయ్యా తండ్రి సత్క్రియలు చేయవారుగాను రాజా ఈ ధనం మీద మేము
అయ్యా మేము మేలు చేసేవారుగా, సత్క్రియలు చేసేవారుగా, అయ్యా తండ్రి అయ్యా అవగారిగా నాన్న తండ్రి మేము ఇతరులకు మా ధనంలో పాలించేవారుగా మేము ఉండాలని మాతో మాట్లాడారు ప్రభా. అయ్యా తండ్రి రాజా మీకు స్తోత్రాలు నాన్న. అయ్యా తండ్రి ధనవంతులు అవడానికి అతురుపడేవాడు అయ్యా తండ్రి శిక్షణ అందక మానడు అని చెప్పబడి ఉంది రాజా. అవును తండ్రి రాజా, దాన్ని మేము వెతికిన తోడనే అది రెక్కలు కట్టుకొని ఎగిరిపోవును అని మాతో మాట్లాడారు ప్రభు. మీకు స్తోత్రాలు రాజా. అవునయ్యా తండ్రి ఈ లోకంలో నాన్న అయ్యా మేము మా కొరకే కాకుండా నాన్న ఎదుటి వాళ్ళ మేలులో రాజా మేము నాన్న అయ్యా తండ్రి రాజా నాన్న చూపించడానికి మీ కృపను దయచేయండి రాజా. మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం అయ్యా తండ్రి రాజా. ఇదిగో నాన్న ధనవంతుల గురించి ఉదాహరణగా మాతో మాట్లాడారు ప్రభా. అయ్యా తన తండ్రి డబ్బులో నుంచి ఎవరికి కూడా అయ్యా కొంత కూడా తను ఇవ్వడానికి ఇష్టపడలేదు ప్రభా. అలాంటి వారిని చూసి ప్రభా వెర్రివాడా అని రాజా నాన్న ఇదిగో నన్ను తింటున్నాను ప్రభా. మీకు స్తోత్రాలు. ఈ రాత్రి నాన్న ప్రాణం అడిగితే మీ సంపాదించినవన్నీ కూడా ఎవరి డబ్బులని మీరు చెప్తున్నారు ప్రభా. మేము వెర్రివారుగాను మూర్ఖులుగాను రాజా ఉండకూడదు రాజా నాన్న. మా దగ్గర నాన్న మాకు తండ్రి రాజా చాలు అనే సంతృప్తిలో రాజా మీరు జీవించడానికి సహాయం చేయండి. అదే నాన్న తండ్రి రాజా గొప్ప దైవభక్తి అని కూడా మీరు మాతో మాట్లాడారు ప్రభా. అయ్యా మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నాన్న రాజా. అయ్యా మేము ధనవంతులు అవడానికి అతురుపడకుండా రాజా అయ్యా తండ్రి అన్యాయమైన ఈ లోక సిరి వలన రాజా అయ్యా తండ్రి రాజా మేము స్నేహితులను సంపాదించుకోవాలని మాతో మాట్లాడారు ప్రభా. ఈ అన్యాయమైన సిరిలో నాన్న మేము నమ్మకస్తులుగా లేకపోతే అయ్యా నిజమైన పర్వత రాజ్యాన్ని మీకు ఎవరు ఇచ్చునని రాజా మీరు చెప్తున్నారు ప్రభా. అవును తండ్రి రాజా మీకు కొంచెం కూడా నమ్మకంగా ఉండే ఇప్పుడు దయచేయండి రాజా. అయ్యా తండ్రి రాజా కూడా వ్యాపారం చేసే వాళ్ళైతే ఎలా ఉండాలని మాట్లాడారు ప్రభా. అవును తండ్రి రాజా వ్యాపారం చేసే ఆ ఇద్దరు గురించి రాజా నాన్న తండ్రి మీరు మాతో మాట్లాడారు ప్రభా. అవునయ్యా అయ్యా తండ్రి రాజా ఎలాంటి నాన్న తండ్రి రాజా సంతృప్తితో వాళ్ళ తండ్రి ఇలాంటి కార్యం చేస్తున్నారో కూడా మీరు మాతో మాట్లాడారు ప్రభా. అవునయ్యా తండ్రి రాజా మా యొక్క ఆసక్తులకు మించి మేము ఏది కూడా కోరుకోకుండా రాజా ఇతరులకి దాన్ని పంచిపెట్టేవారుగా, ఇతరులకి నాన్న మేము నాన్న దాంట్లో పాలివారుగా చేసేవారుగా ఆ యొక్క పరలోకం అనే రాజా అక్కడ నాన్న మేము ఆ నిధిని సమకూర్చుకునే వారుగా మార్చండి దేవా. మీకు స్తోత్రాలు రాజా. ఇదిగో నాన్న అక్కడ నాన్న చిమ్మట పట్టదు అయ్యా తండ్రి రాజా అని చెప్పారు. అక్కడ దొంగలు ఉండదు, కన్నుము వేయరని చెప్పారు ప్రభా. మా యొక్క తండ్రి ధనము ఎక్కడ ఉంటున్నా మా హృదయం అక్కడనే ఉంటుంది అని మీరు మాట్లాడారు ప్రభా. అయ్యా మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం రాజా. మా ధనము తండ్రి రాజా అయ్యా తండ్రి మీరు ఇచ్చిన ఆ ధనాన్ని రాజా మాకు చాలింది ఉన్నది చాలు అనుకోని రాజా మిగిలిన వాటిని ఇతరులకి నాన్న మేము నాన్న సహాయం చేయడానికి మేలు చేయడానికి మీకు కృపను దయచేయమని ఈ రోజు నాన్న ఈ విషయంలో రాజా మీరు మమ్మల్ని మారు మనసు పొందమని చెప్తున్నారు ప్రభా. మమ్మల్ని దయతో క్షమించండి నాన్న. ఇప్పటి వరకు నాన్న మేము ఇలాంటి వారుగా లేము ప్రభా. ఇక మీద మేము అలాంటి వారుగా ఉండడానికి రాజా మీ కృపను మాకు దయచేయండి రాజా. అయ్యా ఉన్నది చాలు అనుకునే మనస్తత్వం మాకు దయచేయండి రాజా. ఇతరులకి నాన్న సహాయం చేసేవారుగా మా ఒక్కొక్కరిని మీరు మార్చమని వేడుకుంటూ ప్రభా. అయ్యా మా దేశాన్ని మీ చేతులకి సమర్పిస్తున్నాం ప్రభు. మీకు స్తోత్రాలు. అవును తండ్రి రాజా మీ పేరు పెట్టబడిన మేము రాజా అయ్యా తండ్రి మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకొని రాజా ప్రార్థించినప్పుడు మీ ముఖాన్ని వెతికినప్పుడు ప్రభా మా చెడుతనాన్ని విడిచిన అన్న మా పాపాలని ఒప్పుకున్నప్పుడు రాజా నాన్న మీరు నాన్న అయ్యా తండ్రి రాజా మమ్మల్ని క్షమించి మా దేశాన్ని క్షమించి అయ్యా స్వస్థతలు ఇస్తానని చెప్పారు రాజా. మీకు స్తోత్రాలు. అలాగే నాన్న మా యొక్క పితృల పాపం, మా సంఘస్థుల పాపం, మా దేశస్తుల పాపములు ప్రతి ఒక్కరి పాపములు మీరు దయతో క్షమించి నాన్న మా దేశంలో నాన్న ఈ కరోనా వైరస్ నుంచి నాన్న అయ్యా తండ్రి రాజా పరిపూర్ణ విడుదల
గురించి నాన్న పిలుపుని ఎరిగి నాన్న అయ్యా మీకు నాన్న నమ్మకస్తులుగా నిజత్వం కలిగిన వారుగా జీవించడానికి మీ కృపను దయచేయండి రాజా. మీకు స్తోత్రాలు స్తోత్రాలు నాన్న. అయ్యా మీ కోపానికి గురవకుండా మీ అయ్యా తండ్రి రాజు మీ ప్రేమకు పాత్రలుగా జీవించే కృపను దయచేయండి. సంఘాల్లో ఐక్యత అన్యోన్యత దయచేయండి రాజా. అయ్యా ఏక మనసు దయచేయండి, పరిశుద్ధత దయచేయండి, పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకమును కుమ్మరించండి రాజా. మీరు ఇచ్చిన తండ్రి రాజా ఆత్మను సరైన మార్గంలో నడిపించే కృపను దయచేయండి రాజా. మీకు స్తోత్రాలు అయ్యా తండ్రి రాజు. ఇవ్వలను దారి తప్పుకుండే అయ్యా గొర్రెలు ఇంకా తప్పుకోకుండా రాజా. అయ్యా ప్రతి ఆత్మ మీద నాన్న చూపు పెట్టి రాజా అయ్యా వారిని పరామర్శించే కృపను ఒక్కొక్క దైవ సేవకులకి మీరు దయచేయండి నాన్న. వాళ్ళు ధైర్యంగా ఉండి అయ్యా ఉండే ఆత్మను కూడా ధైర్యపరిచే తండ్రి కృపను వాళ్ళకి దయచేయండి రాజా. మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం రాజా. అలాగే ప్రభు నాన్న మా దేశంలో సరిహద్దు తండ్రి రాజు ఇదిగోనన్న తీవ్రవాదులు ఉగ్రవాదులు లోనికి చొరబడి ఏ అన్యాయ కార్యాలు చేయకుండా మీరు కాపాడండి. విగ్రహాలను తొలగించి నాన్న కాపాడి రక్షించి అయ్యా విడిపించండి రాజా. మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. అలాగే నాన్న పరిచర్లు ఒక్కొక్కరి పరిచర్లు మీరు దీవించి నాన్న ఆ పరిచర్ల ద్వారా నాన్న రాజా ఇదిగోనన్న సామాన్య ప్రజలకు సువార్త అందేటట్లు మీరు కృపను దయచేయండి. మా పరిచర్లు కూడా మీరు దీవించి నాన్న అయ్యా తండ్రి గ్రామ పరిచర్య అయ్యా తండ్రి శుక్రవారము మంగళవారము ఆదివారము సోమవారం రాజా అయ్యా తండ్రి రాజా రెండవ శుక్రవారము జరుగుతున్న ప్రతి ప్రార్థన రాజా బుధవారం రాజా సాయంత్రంలో జరిగే ప్రార్థన అయ్యా అన్నింటినీ మీరు ఆశీర్వదించి నాన్న దీవించి నాన్న అయ్యా తండ్రి మీరే తోడుని నడిపించమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభా. అయ్యా మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. అలాగే నాన్న బైబిల్ తండ్రి రాజు సండే క్లాస్ టెస్ట్ను అయ్యా తండ్రి రాజు చిల్డ్రన్ మినిస్ట్రీ చేయడానికి మీరు కృపనిచ్చారు ప్రభా. అయ్యా తండ్రి సంఘంగా మేము ఒకటిగా చేరినప్పుడు అయ్యా బైబిల్ టెస్ట్ జరగడానికి కూడా మీరు కృపను దయచేయండి రాజా. అన్నింటిలో మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోండి ప్రభా. అయ్యా ఇంకా ఈ సంవత్సరం చేయగల కార్యాలను మీ దాసునికి తెలియజేసి నాన్న మీ నామానికి మహిమపరచుకోమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభా. మీకు స్తోత్రాలు రాజా. మీ దాసుని బిడ్డలు కూడా తండ్రి రాజా దీవించండి, ఆశీర్వదించి నాన్న అయ్యా తండ్రి రాజా మీ దాసు ద్వారా మా కుటుంబాలన్నింటినీ మీరు పోషిస్తున్నారు ప్రభా. మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం రాజా. మమ్మల్ని ఎంతగా నాన్న ప్రేమించినారు, మాకు నాన్న మంచి దైవ సేవకులు ఇచ్చారు. మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. వారి మాటలు విని వాళ్ళకి లోబడే కృపను మాకు దయచేయండి రాజా. అలాగే ప్రభా నాన్న ఇదిగో నాన్న అయ్యా మా రెండు సంఘాలను మీరు దీవించండి రాజా. సంఘంలో ఉండే ప్రతి కుటుంబాన్ని మీరు దీవించి ఆశీర్వదించి నాన్న అయ్యా తండ్రి రాజా ప్రతి కుటుంబంలో ఉండే కొరతలను తీర్చండి. అయ్యా ప్రతి కుటుంబంలో ఉండే తండ్రి రాజా గొడవలు సమస్యలు ఏమున్నా రాజా అప్పుల సమస్యలు ఉన్నా రాజా సాతాను క్రియలు ఉన్నా వాటన్నింటినీ కూడా రాజా యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో కట్టి బంధిస్తున్నాము ప్రభా. అనారోగ్య సమస్యలు ఉండే వారికి నాన్న యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో స్వస్థతను కలుగు చేయండి ప్రభా. మీకు స్తోత్రాలు. రక్షణ పొందకుండా ఉండే వారికి రక్షణ దయచేయండి రాజా. అయ్యా తండ్రి కనుకరిని చూపించండి ప్రభా. మీకు స్తోత్రాలు రాజా. రక్షణ పొంది కూడా సంపూర్ణ రక్షణలో లేని ఆత్మీయంగా ఎదగకుండా ఉండే ప్రతి బిడ్డ కూడా నాన్న మీ వాక్యం పట్ల వైరాగ్యం కలిగి నాన్న అయ్యా తండ్రి ఆత్మీయంగా ఎదగడానికి మీ కృపను దయచేయండి రాజా. అలాగే నాన్న తండ్రి రాజా బాప్తిసానికి సిద్ధంగా ఉండే ప్రతి బిడ్డను కూడా రాజా మీరు ఆశీర్వదించి నాన్న అయ్యా బాప్తిసం ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకూడదని రాజా అయ్యా మీరు తండ్రి తెలియజేసిన ప్రతి మాటలకు లోబడి నాన్న అయ్యా తండ్రి బాప్తిసానికి సిద్ధమయ్యే కృపను మీరు దయచేయండి. ఉన్న ఆటంకాలు అడ్డంకులు అన్నింటినీ తీసివేసి రాజా మీరే సహాయం చేయమని వేడుకుంటూ ప్రభా. అయ్యా తండ్రి రాజా మీకే తండ్రి రాజా మహిమ ఘనత ప్రభావములు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. అలాగే నాన్న ఎక్కడెక్కడ ఎస్టేట్ ప్రార్థనా కూడికలు జరుగుతున్నాయో అక్కడంతా మీ ఆ దీవెనలు ఉంచండి ప్రభా. ప్రతి ఒక్క బిడ్డను మీ ఆత్మతో నింపి నాన్న ఆత్మలో ప్రార్థించే అయ్యా తండ్రి రాజా భారంతో నాన్న ఆసక్తితో ప్రార్థించే కృపను ఒక్కొక్క బిడ్డకి మీరు దయచేయండి రాజా. ఈ ప్రార్థనల ద్వారా మా జీవితాల్లోనూ మా సంఘంలోనూ మా దేశంలోనూ మా ప్రాంతంలోనూ గొప్ప మార్పును మీరు కలిగజేయండి దేవా. మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. అలాగే నాన్న తండ్రి అన్నింటిలోనూ మీ నామం మాత్రమే రాజా మహిమ పొందుకోమని వేడుకుంటూ ప్రభా. అయ్యా మీకే తండ్రి మహిమ ఘనత ప్రభావములు చెల్లిస్తూ రాజా ఈ రోజు నాన్న మీరు మాతో మాట్లాడిన రాజా అవును తండ్రి మాటలు మేము అర్థం చేసుకుని రాజా ధనాపేక్ష నాన్న మాకు ఉండకూడదు రాజా. మేము మారు మనసు పొందే కృపను దయచేయండి. అలాగే నాన్న ఈ అస్థిరమైన రాజా ధనంలో మేము నాన్న తండ్రి రాజా అయ్యా తండ్రి ఆ పరలోక రాజ్యాన్ని రాజా మేము సంపాదించుకునే వారుగా అయ్యా తండ్రి రాజా పరలోక రాజ్యానికి ఎత్తబడే వారుగా మేము జీవించడానికి మారడానికి రాజా మీ కృపను మాకు దయచేయమని సమస్త స్తుతి ఘనత మహిమ ప్రభావం మీ ఒక్కరికి చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో సమర్పించండి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ஆமீன். ஹல்லேலூயா. தேவன் நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்டு அப்படியே நம்முடைய தேசத்தையும் நம்முடைய சபையும் ஊழியங்களையும் ஆசீர்வதிக்கும் தேவனை சோதரிப்போம். சோத்ரம் சோத்ரம் சோத்ரம். దేవుడు మన ప్రార్థన ఆలకించి మన యొక్క దేశాన్ని మన యొక్క సంఘాన్ని మన యొక్క పరిచర్యను మన కుటుంబాలని అలాగే ఆశీర్వదించి దీవించి నడిపించుకోవడానికి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం. சோத்ரம் சோத்ரம் சோத்ரம். இப்போ நான் ஜெபிப்போம். ఇప్పుడు మనం ప్రార్థిద్దాం. எங்களை அதிகமாக நேசித்து வழிநடத்த பரலோக பிதாவே, మమ్మల్ని ఎక్కువగా ప్రేమించి నడిపించి మా ప్రియ పరలోక తండ్రి உமது பரிசுத்தமான நாமத்தை சோதரிக்கிறோம். మీ పరిశుద్ధమైన నామానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము. இதனால் உமது சமூகத்தில் நாங்கள் ஒன்று கூடி ஆராதிக்க கிருபை தந்திரமே சோதரிக்கிறோம். ఈ దినం మీ సమూహంలో మేము ఒకటిగా చేరి మిమ్మల్ని ఆరాధించి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి మీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాము. உம்முடைய வாட்டில் தியானிக்க கிருபை தந்திரமே சோதரிக்கிறோம். మీ మాటలు ధ్యానించడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము. கேட்ட ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கை நிறைய கதை ஒரு மனதுள்ளே கட்டளையிடுவீராக. ఈ మాటలు వింటున్న
உங்களுடைய குமாரனுடைய வருகைக்கு இந்த சபை ஒரு ஆயத்தமுள்ள சபையாக விளங்க கிருபை தருவீராக. మీ కుమారుని రాకడకు ఈ యొక్క సంఘము సిద్ధం కలిగిన సంఘముగా ఉండడానికి కృపను దయచేయండి. நீ தந்த இந்த ஊழியங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களுடைய சித்தத்தினுடைய இந்த ஊழியத்தை நடத்த கிருபை தாரும். మీరు ఇచ్చిన ఈ పరిచర్యను ఆశీర్వదించి మీ చిత్త ప్రకారంగా నడిపించడానికి కృపనివ్వండి. நீ தந்த ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் அது கட்டளை அர்ப்பணிக்கிறோம். మీరు ఇచ్చిన ఒక్కొక్క కుటుంబాన్ని మీ చేతులకు సమర్పిస్తున్నాము. ஒவ்வொரு குடும்பத்தை வெளியெடுத்து காத்து ரட்சிப்பீராக. ఒక్కొక్క కుటుంబం చుట్టూ కంచి వేసి కాపాడి இந்த రక్షించండి. குடும்பங்களுக்கு விரோதமாக உருவாக்கப்படும் எந்த ஒரு ஆயுதம் வாய்க்காது போகணுமா ஜெபிக்கிறோம். ఈ కుటుంబాలకు విరోధంగా రూపొందుతున్న ఏ ఐదు మధ్యలో పోగొట్టుగా మేము ప్రార్థిస్తున్నాము. குடும்பத்தில் உள்ள தேவைகள் அனைத்தையும் சந்திப்பீராக. కుటుంబాల్లో ఉండే ప్రతి అవసరతను కూడా మీరు తీర్చండి. ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் காணப்படும் எல்லா சாத்தானுக்கள் இயேசுநாத கட்டி அப்புறப்படுத்திடும். ఒక్కొక్క కుటుంబంలోనూ ఉంటున్న సాతాను క్రియలను యేసుక్రీస్తు వారి నామములో కట్టి బంధిస్తున్నాము. ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் காணப்படும் எல்லா வியாதிகள் இயேசு நாமத்தில் குணமடைவதாக. ఒక్కొక్క కుటుంబంలోనూ ఉండే వ్యాధి సమస్యలన్నీ కూడా యేసుక్రీస్తు వారి నామములో తొలగిపోవుగాక. ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் தேவ அன்பு ஊற்றப்படுவதாக. ఒక్కొక్క కుటుంబంలోనూ దేవుని ప్రేమ కుమ్మరింపబడునుగాక. பிரிவினை இல்லாமல் ஏக மனதோடு ஒவ்வொருவரும் வாழ கிருபை தருவீராக. ఏ భేదములు లేకుండా ఏక మనసుతో ఒక్కొక్కరు జీవించడానికి కృపను దయచేయండి. நீர் விருப்ப குடும்பங்களாக ஒவ்வொரு குடும்பங்களும் வாழ நீரை தயவு பாராட்டுவீராக. మీరు ఇష్టపడే కుటుంబాలుగా ఒక్కొక్క కుటుంబము మారడానికి మీ కృపను దయచేయండి. உமது குமாரனுடைய வருகைக்கு ஒரு ஆயத்தமுள்ள சபையாக நாங்கள் இருந்து அநேகரை உமது சமூகத்தில் கொண்டு வந்து சேர்க்க கிருபை தாரும். మీ కుమారుని రాకడకు మేము సిద్ధం కలిగి ఉండి అనేకులను మీ సన్నిధికి తీసుకొచ్చి చేర్చేవారుగా మేము మిమ్మల్ని మార్చండి. இப்போது விசேஷமாக யார் யார் பாப்டிஸ்ட் எடுக்க போகிறார்களோ విశేషకరంగా ఎవరెవరైతే బాప్తిసం తీసుకోబోతున్నారో அவர் உள்ளத்தில் நீரே பேசுவீராக. వాళ్ళ హృదయంలో మీరే మాట్లాడండి. அவர்கள் தங்களை உமது சமூகத்தில் அர்ப்பணிக்கவும் వాళ్ళని వాళ్ళ సమూహంలో సమర్పించుకోవడానికి அவருடைய பாவங்களுமால் மன்னிக்கப்படும் கிருபை தாரும். వాళ్ళ పాపాలు మీ ద్వారా క్షమింపబడడానికి కృపను దయచేయండి. உம்மோடு குற்றமற்ற நல் மனசாட்சியோடு உடன்படிக்கை செய்ய கிருபை தாரும். ఒక్కొక్కరు నిర్దోషమైన ఎటువంటి కల్మషం లేని మనసాక్షితో మీతో నిబంధన చేసుకోవడానికి కృపను దయచేయండి. இந்த நீரே ஆசீர்வதிப்பீராக. ఒక్కొక్కరిని మీరే ఆశీర్వదించి அடியனை அபிஷேகித்து இதை பாப்டிஸ்ட் ஆராதனை நடத்துவதற்கு கிருபை தாரும். మీ దాసుని కూడా మీరు అభిషేకించి బాప్తిస్మ ఆరాధన జరపడానికి మీ కృపను దయచేయండి. உமது கட்டளை அர்ப்பணிக்கிறோம். మీ చేతులకు సమర్పిస్తున్నాము. நீரே எல்லாவற்றிலும் மகிழ்ப்படுவீராக. మీరే అన్నింటిలోనూ మహిమ పొందుకోండి. சகல துதிகரமாகி அவற்றமைக்கே செலுத்திடும். సమస్త స్తుతి ఘనత మహిమలు మీకు ఒక్కరికే చెల్లిస్తున్నాము. மீட்பு ரட்சகருமாக இயேசு ஜெபம் கேட்க நல்ல பிதாவே. మోక్షకుడు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ஆமென். ఆమేన్. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை சோத்திரி. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించుము. என் முழுவதுமே பரிசுத்த நாமத்தை சோத்திரி. నా అంతరంగమున సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నిధించుము. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை சோத்திரி. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించుము. அவர் செய்த சகல உறவாதே. ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరువకుము. ஆமென். ఆమేన్. நம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிருபையும் మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి కృపయు, நம் பிதாவாகிய தேவன் அன்பும் మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు, பரிசுத்தாவுடைய ஐக்கியமும் பாதுகாவலும் పరిశుద్ధాత్మ ఐక్యతయు కాపుదలయు நம் அனைவரோடும் మనందరితోనూ விசேஷமாக இந்த ஆடியோ கேட்கிற ஒருவரோடு கூட இருந்து విశేషకరంగా ఈ ఆడియో ఉంటున్న ప్రతి ఒక్కరితో ఉండి நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை பரிந்து நம்மை காத்து ரட்சிப்பதாக. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి రాకడ పర్యంతము మనల్ని కాచి రక్షించును గాక. ஆமீன். ఆమేన్. அலேலியா హల్లెలూయా. அலேலியா హల్లెలూయా. அலேலியா. பிரைஸ் லார்ட். தேவன் நாமத்திற்கு மகிழ்வுண்டாவதாக. దేవుని